एनडीके ट्यूटोरियल रे आपण मानक स्वागत। आज आमे पढ़िबा तुम साहित्य बहीर प्रथम पद्य वंदे उत्कल जननी। पद्यटी को पढ़िबा पूर्वरु आमे कविंक विषय रे विहित भावे आलोचना करबा निहाती आवश्यक। ओडिसा रे कांत कवि रूपे लक्ष्मीकांत महापात्र सुपरिचित। तांकर पैतृक ग्राम भद्रक निकटवर्ती तालपदा ग्राम। पूर्वरु एहा अभिभक्त बालेश्वर जिला अंतर्गत थिले हैं संप्रति भद्रक जिलाभुक्त होई अछि। तांकर पितांकर नाम चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र, मातांक नाम राधामणि देवी। से कटक बालेश्वर ठारे हाईस्कूल शिक्षा समाप्त करी कलिकतास्थ रिपन कॉलेज और कटकर रेभेन्सा कॉलेज रु उच्च शिक्षा लाभ करिथिले। भाग्यर विडंबना शारीरिक असुस्थता हेतु शिक्षा क्षेत्र में अधिक आगे न पारी पारिवारिक गुरु बाबाजी रामदासंकर प्ररचना रे से संगीत रे मनोनिवेश करिथिले। ओडिया साहित्यर बहुविध विभाग रे लेखनी चालना करी से निजर स्वतंत्र साहित्य परिचय सृष्टि करि पारिथिले। तांकर रचित स्मरणीय कृति गुड़िक हेउछि कोणामामु, जीवन संगीत, देही पदपल्लव मुदारम, चटक चंद्रहास चंपू, शरीर माद्यं प्रभृति। तांकर गल्प बुढ़ा संखारी ओ कविता सबुथिरु वंचित करी ओडिशार जनमानस रे बेस परिचित। 1973 मसीह प्रकाशित डगर पत्रिका रे से थिले प्रतिष्ठाता संपादक। जातीयतावादी चेतना और आध्यात्म बोध भावना रे एक मनोज्ञ कृति तांकर रचित वंदे उत्कल जननी। एही कविताटी ओडिशा सरकारंक द्वारा 2020 मसीह राज्य संगीतर मान्यता लाभ करिअछि। तबे पिलामाने वर्तमान तुमे कविंकर परिचय विषय रे आलोचना कल एवं जानिल। तेबे एबे डेरी न करी चालंतु कविताटी को किभଳି भावे गान करा जिवो ताहा जानिबा। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। चारुहासमयी चारुभासमयी जननी जननी जननी। पूतपयोधि विधौत शरीरा तालतमाल सुशोभित तीरा शुभ्रतटि निकुल शिखर समीरा। जननी जननी जननी। घन घन वन भूमि राजित अंगे नीलभूधर माला साजित रंगे कळ कळ मुखरित चारु विहंगे। जननी जननी जननी। सुंदर साली सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र जोगी ऋषि गण उठ जप विक्र। जननी जननी जननी। सुंदर मंदिर मंडित देश चारु कला बलि शोभित वेश पुण्य तीर्थ चय पूर्ण प्रदेश। जननी जननी जननी। उत्कल सुरवर दर्पित गेह हरिकुल शोणित चर्चित देह विश्व भूमंडल कृत वर स्नेह। जननी जननी जननी। कविकुल मौळि सुनंदन वंद्य भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्य। धन्ये पुण्ये चिर शरण्ये। जननी जननी जननी। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। प्रत्येकर दुईटी लेखाए प्रतिशब्द लेख। पयोधीर समुद्र और सागर, तटिनीर नदी और नई, समीरर पवन और वायु, भूधरर मेरु और अचल, उटजर कुटीर और कुड़िया, अरीर शत्रु और बैरी। 1 नंबर प्रश्नर उत्तर जानिले 2 नंबर प्रश्न को जिबा। 2 नंबर प्रश्नटी है निम्नलिखित शब्दगुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। शुभ्रर मलिन, घनर पतला, सुंदरर असुंदर, पवित्रर अपवित्र, पुण्यर पाप, दर्पितर भीरु। 2 नंबर प्रश्नटी सरिला। तेबे जिबा 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्नटी है
ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ବିଧୌତ, ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଧୌତ କରିଥାଏ। ସୁଶୋଭିତ, ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଘରଟି ସୁଶୋଭିତ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ରାଜିତ, ବନଭୂମିର ପୁଷ୍ପରାଜିତ ଦୃଶ୍ୟ ମନମୋହକ ଅଟେ। କଳକଳ, ଝରଣାର ମନମୋହକ କଳକଳ ନାଦ ମନକୁ ମୋହିତ କରେ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ଭାରତ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଛୁଆ ନୁହେଁ। ଉଟଜ, ଘନ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଉଟଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କଳକଳ ଭଳି ଆଉ 5 ଗୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ମଡ଼ ମଡ଼, କଡ଼ କଡ଼, ଘଡ଼ ଘଡ଼, ଫଡ଼ ଫଡ଼, ଚଡ଼ ଚଡ଼। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣ କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ ଉତ୍ତରଟି ମୋଟା କାଳିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ବୋଲି ଧରିନେବ। କ ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ଖ ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ଗ ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିକର ସମୀରା, ଘ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ଙ ନୀଳଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, ଚ କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଛ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଝ ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା। ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ସୁର ସୁର, ସୁରର ଅର୍ଥ ଦେବତା, ସୁରର ଅର୍ଥ ବୀର। ପୂତ ପୂତ, ପୂତର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର, ପୂତର ଅର୍ଥ ପୁଅ। ଶାଳୀ ଶାଳୀ, ଶାଳୀର ଅର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଳୀର ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ। ବଳି ଏବଂ ବଳି, ବଳି ପୂଜାର ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଂଶ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳି ହେଉଛି ବଳବାନ। କୂଳ ତଟ, କୂଳ ବଂଶ। ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଲ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଚାରୁଭାଷମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ଚାରୁଭାଷମୟୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇଦିଏ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଧୋଇଦିଏ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସମୁଦ୍ର କୂଳ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ? ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଉତ୍କଳର ଆକାଶ କାହାର କଳରବରେ ମୁଖରିତ? ଉତ୍କଳର ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବରେ ମୁଖରିତ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଇଛି? ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଇଛି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କେଉଁମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ପାଇବ। ପୂତ ପୟୋଧି ସୁଶୋଭିତ ତୀରାର ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ଶୋଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆମ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ, ଯେଉଁଠାରେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉକ୍ତ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇଦିଏ। ତାଳ ତମାଳ ଭଳି ସୁଉଚ୍ଚ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ତଟଦେଶ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ ତଟରେ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ସଦ୍ୟ ମନମୋହକ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ କାନ୍ତକବିଙ୍କର କାନ୍ତୀୟ ରଚନା ଉତ୍କଳ ଶୋଭା ପରିବର୍ଦ୍ଧକ ଅଟେ। 15 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ହେଲା, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି
କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର ଗହଳିଆ ସୁରମ୍ୟ ବନଭୂମି ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ ପରିଶୋଭିତ। ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳକଳ ରାବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥାଏ, ଯାହାକି ସଦ୍ୟ ମନମୋହକ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କାନ୍ତୀୟ ରଚନା ଉତ୍କଳ ଶୋଭା ପରିବର୍ଦ୍ଧକ ଅଟେ। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ନେତ୍ରା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସୁରମ୍ୟ ଶସ୍ୟମାଳା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶୋଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ସୁନ୍ଦର ଧାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଅଧୁନା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଗାଥା ଓ ଗୌରବକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଭୂମିକା ବହନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ସହ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ମନମୋହକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସହ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଉତ୍କଳ ସୁରବରୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଗୌରବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେବଳ ରମ୍ୟ ରଚନାର ଗନ୍ତାଘର ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ଉତ୍କଳ। ଅତୀତର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହେବାର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନୀମାନେ ସ୍ନେହଭାଜନ ବହୁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ। ବାସ୍ତବରେ ରଚନା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବୀରଗାଥା ବହନକାରୀ ଅଟେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଓଡ଼ିଶାରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ଭଦ୍ରକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାଳପଦା। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲେ ହେଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର, ମାତା ରାଧାମଣୀ ଦେବୀ। ସେ କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି କଲିକତାସ୍ଥ ରିପନ କଲେଜ ଓ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଆଗେଇ ନ ପାରି ପାରିବାରିକ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବହୁବିଧ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ସ୍ମରଣୀୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଣା ମାମୁଁ, ଯାହାକି ଏକ ଉପନ୍ୟାସ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଚ୍ଛ ଅଟେ, ଦେହି ପଦ୍ମପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ଲାଳିକା, ଶରୀର ମାଦ୍ୟଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ପ୍ରଭୃତି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଓ କବିତା ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ବେଶ ପରିଚିତ। 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବୋଧ ଭାବନାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏହି କବିତାଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ଆମ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଯେଉଁଠାରେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇଦିଏ। ତାଳତମାଳ ଭଳି ସୁଉଚ୍ଚ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ତଟଦେଶ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ ତଟରେ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ସଦ୍ୟ ମନମୋହକ ଅଟେ। ଆମ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର ଗହଳିଆ ସୁରମ୍ୟ ବନଭୂମି ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ ପରିଶୋଭିତ। ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳକଳ ରାବରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସଦ୍ୟ ମନମୋହକ ଅଟେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେବଳ ରମ୍ୟ ରଚନାର ଗନ୍ତାଘର ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ଉତ୍କଳ ଅଟେ। ଅତୀତର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହେବାର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସ୍ନେହଭାଜନ ଓ ବହୁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ଅଟେ। ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ସୁନ୍ଦର ଧାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଅଧୁନା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଗାଥା ଗୌରବକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଭୂମିକା ବହନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ସହ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ମନମୋହକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସହ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେବଳ ରମ୍ୟ ରଚନାର ଗନ୍ତାଘର ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ଉତ୍କଳ। ଅତୀତର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହେବାର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ।